Il viaggio verso la comprensione del disturbo dello spettro autistico è stato segnato sia da sfide che da progressi. Da un lato c'è stato un encomiabile aumento della consapevolezza, favorendo maggiore accettazione e inclusione delle persone con autismo nella società tradizionale. Questo cambiamento è stato determinante nel riconoscere i punti di forza unici che gli individui con autismo mettono in campo. Le persone con autismo mostrano eccezionali capacità matematiche, di memoria e di espressione di sé attraverso l'arte. Quindi possono sviluppare ulteriormente le loro competenze attraverso giochi di carte, puzzle e attività artistiche. Inoltre, le loro capacità di focalizzare l'attenzione si traduce in abilità straordinarie. Gli approcci che si occupano di comprendere le origini e le caratteristiche dell'autismo sono diversi. Negli ultimi tempi la ricerca e gli interventi rispetto all'autismo sono andati molto avanti e al centro di molti approcci vengono posti gli interessi delle persone con autismo come stimolo e motivazione ad apprendere e sviluppare competenze specifiche. E questo apre le porte allo sviluppo di strategie innovative nell'educazione e nell'attuazione di interventi specifici per ogni esigenza e che possono essere utilizzati anche e soprattutto per l'inserimento lavorativo di adulti con autismo. Naturalmente i sistemi di supporto e le risorse disponibili per le persone con autismo variano ampiamente a seconda di diversi fattori: posizione geografica, stato socio-economico e le politiche governative. L'accesso alle terapie specializzate, ai centri educativi e ai servizi di supporto comunitario può essere limitato, ponendo ostacoli significativi alla realizzazione del loro pieno potenziale. Affrontare queste sfide richiede un approccio articolato che comprenda l'istruzione, la riforma delle politiche, l'impegno e il sostegno della comunità. Promuovendo una maggiore consapevolezza e comprensione e accettazione dell'autismo, possiamo lavorare per creare ambienti più inclusivi. Nonostante vi siano molti punti di forza, la società non è ancora preparata ad accogliere ed integrare le esigenze di persone con autismo, che invece possono costituire una ricchezza per tutti. Аутизмът – това не е просто диагноза, това е съдба. Всеки от нас има своите граници и своите силни страни. Липсата на информираност в обществото позволява спекулации и поставянето на стигма. Необходимостта за споделяне и приемане е от голямо значение, защото личностите с аутизъм могат да запаметяват бързо информация, да бъдат много добри в една конкретна дейност, според индивидуалната специфика също могат да бъдат много креативни. От личен опит в България се наблюдава дефицит на специалисти, както и разбиране и приемане на личностите с аутизъм. Ние трябва да си дадем възможност за развиване на пълния капацитет на аутистичните хора. Днес разстройствата от аутистичния спектър са едни от най-често срещаните неврологични разстройства. Поставянето на такава диагноза променя генерално функционирането на семейството като единица от целостта на една общност. Аутизмът обхваща широка възрастова група, като още в най-ранно детско развитие, 6-месечна възраст, бихме могли да забележим маркерите, характерни за това разстройство. По-конкретно това могат да бъдат липсата на очен контакт, когато са повикани по име, не се обръщат, липсата на функционална реч, стереотипните движения като пърхане с ръце, скърцане с зъби, ходене на пръсти и редица други. Харесват да имат свой периметър, свое място, в което се чувстват спокойни и защитени. Проблеми с осъзнаването на чувствата и емоциите. Изпадането на кризи е нещо, което се среща доста често при тях. Когато ги интересува нещо конкретно и питат конкретен въпрос, не приемат отговора не или не знам. Тези личности се нуждаят от конкретен отговор. Също така имат тактилни дефицити. Не всички позволяват контакт като погалване, прегръщане, размяна на целувки и така нататък. Много са чувствителни по отношение на промяна на средата, преминаване от тъмно в светло място, изобщо адаптацията. Шумните места е възможно да ги фрустрират. Разбирањето на аутизмот забележува доста предизвици, но и голем напредок.
Науката ни ги открива посебностите и извонредните способности на индивидуите со аутизм, особено во полето на математика, помнење, уметничко изразување. Способноста на индивидуата со аутизам да го фокусира своето внимание често резултира со експертиза која ги надминува типичните нивоа. Ајде да ги препознаеме нивните позитивни страни и да ги вклучиме во она во што се најдобри. Аутизмот не е болест, тоа е состојба. Луѓето со аутизам треба да бидат препознаени од нашето општество. Лицата со типичен развој на дневна основа се соочуваат со многу предизвици на секое поле, па така и лицата со аутизам, со тоа што нивните предизвици се поголеми. Што можете да направите при средба или комуникација со луѓе со аутизам? Застанете, наблюдувајте, побарајте дозвола за пристап и почитувајте таа одлука, а потоа пристапете. Секому му е важен приватниот простор. Почитувајте го. Различностите се богатство. Дознајте за другите, затоа што така се спознаваме себе си. Подигнувањето на свеста за аутизмот и разбирањето на оваа проблематика треба да биде задолжително за секого. Ајде да живееме заедно, а не одвоено.